चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आ पृथ्वी पर एक स्पष्टता कर दो, दयाराम बापूनी सौथी नजीक जो कोई पात्र हो तो आत्मानंद सरस्वती। कारण के बापा नौकरी करता त्यारे मारू गुरुस्थान समुद्र तट पर मोटा गोपनाथ यानो वर्तमान महंत छो। या शाळा छूटे એટલે તરત ત્યાં આવે, આરતી થાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ બેસે। એમે જોયેલું સાંભળેલું અને એ સંબંધ છેક સુધી દયારામ બાપુએ નિભાવ્યો। મારા ગુરુજી બ્રહ્મલીન ત્યાં સુધી થયા ત્યાં સુધી જેવી રીતે નિભાવવો જોઈએ એવી રીતે નિભાવ્યો। એ બહુ લાંબુ ચરિત્ર થઈ જાય અને એને સંબંધ પાછો महंत बापुए मारी साथे पूज्य भावथी आदरपूर्वक अत्यारे वर्तमानमां निभावे छे। एवा घणा प्रसंगो छे के कदाच 2-4 दिवस एक धारो बोल्या करूं तो एक ग्रंथ लखाई जाए। एमने बहु स्पष्ट शब्द में कोई जिगरपूर्वक नहीं कही शक्युं होय एवुं पण मैं कही शक्यो छुं। एवा संबंधो हता। अमे बे घणीवार राष्ट्र माटे जाननी बाजी लगाड़ी दीधा एवा पण संबंधो हता। एवा घणा प्रसंगो छे के जे कदाच जाहेर में खोली न शकाय एवा पण हता, जे राष्ट्रना हित में हता। एटले हूँ ए प्रसंगो एटला माटे वर्णवतो नथी के घणा वक्ताओ बोले छे, मैं अनुभव्युं छे अने ए अनुभूति आज साकार स्वरूपे जोवा मळे छे एटले संतोष छे। हवे शरूआत करूं। मंचासीन परम श्रद्धेय संत चरण में नमस्कार। सन्मुख विराजमान धर्मानुरागियों नमस्कार। वस्तु पृथ्वी पर थी भराय, विचार आसमान थी भराय। पदार्थ छे पृथ्वी पर थी भरवानी शरूआत थाय तो आसमान सुधी पहोंचाड़ी शकाय। तेलना डब्बा, खांडनी गुण्यो, चोखा, घी जे अत्यारे भंडार में छे एने नीचे थी भरवानी शुरुआत करो तो छेक आसमान सुधी मठाकाश नु आकाश होय त्यां अनुभव करवा माटे ने एम सुधी पहोंचाड़ी शके। अने विचार ने शब्द ने जो भरवो होय तो ऊपर थी भरवानी शुरुआत करवी पड़े अने पृथ्वी तत्व सुधी लावવો पड़े। कारण के शब्द ब्रह्म छे, शब्द ए आकाश नो गुण छे એટલે ત્યાંથી શરૂઆત થાય। એમ મન છે પણ વિચારનું બનેલું છે, બન્ડલ ઓફ થોટ્સ। અને એટલા માટે જ માણસ માટે કહેવામાં આવ્યું મેન ઇઝ ધ બંડલ ઓફ ડિઝાયર। માણસ ઈચ્છાનું પૂતળું છે। આપણે વિચાર કરતા જ નથી એટલે આપણે આ સંસારમાં કાંઈ મળતું નથી। એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે સંસાર ભંગાર છે, સંસાર બેકાર છે। કારણ કે આપણે બધું આપણી ઈચ્છા મુજબ ગોઠવવામાંથી છીએ એટલે બીજી જગ્યાએ આપણને અવકાશ જ નથી। એક ઘરની અંદર એક ટીવી હોય ને 10 વ્યક્તિ હોય, એક કે ઉગમણી કોર મૂકો, એક કોર કે આથમણી કોર મૂકો, એક કોર કે અગ્નિ ખૂણા મૂકો, એક દોડો કે આમ નૈઋત્યમાં મૂકો તો સવારથી સાંજ સુધી ટીવી ફરી ફરી કરે અને માલિબા ઝઘડો થયા કરે, બાકી કાંઈ फायदो થાય નહીં। એમ આપણે એક જ ગોઠવતા આવડતું નથી, ગોઠવાઈ જતા આવડે તો જ જામો પડે, બાકી ગોઠવવામાંથી તો કાંઈ થાય નહીં। ઈચ્છા પૂરી થાય નહીં, આયુષ પૂરી થઈ જાય। इच्छा थी केवल पृथ्वी पर ईश्वर ज मळे, पदार्थ नहीं, विषय नहीं। आ नग्न सत्य छे। जे व्यक्ति जगतना वस्तु ने विषय पर जीवन सुख इच्छे छे परावलंबी छे। जे ईश्वरना नामना आधारे जीवे छे अवलंबी छे अने जेनु मन संकल्प ने विकल्प वगर स्थिर छे ए स्वावलंबी छे। ए अवस्था सिद्धा अवस्था छे। पण ए माटे ते आसरो तो परमात्माना नामनो ज लेवो पड़े त्यां पहोंचवा माटे। ए विषयमां आगळ वधवुं नथी। आपणे क्षमतानो ख्याल राखवो पड़े। माणस दरेक व्यक्ति पोताना जीवननी अंदर रंग बदलवा इच्छतो होय छे, एना जीवननी अंदर उमंग लाववा इच्छतो होय छे। एमां सज्जनोनो संग अनिवार्य छे। सज्जनानां संगः देयं सज्जन संगे चीतम। आ घणा माणसो सज्जननी व्याख्या लांबी होय ज नहीं। ज्यारे पूछो त्यारे चालू विचार रजू करी सके एन नाम सज्जन, एन नाम संत।
વેશભૂષાની કોઈ કિંમત નથી, વૃત્તિ પ્રવાહની કિંમત છે. નાટકનો રાજા 5 ગામ તમને મને આપી દે તો હવારમાં તામ્રપત્ર ઉપર લખાવા જાય તો એ 50 રૂપિયા રોજ લેવામાં લાઈનમાં ઉભો હોય, આપણું શું થાય? કવિ ત્રાપસગરજીએ લખ્યું છે કે રંગમંચનો રાજીઓ વીર વિક્રમ કહેવાય. નાટકનો રાજા છે ભલે એનું નામ વીર વિક્રમ હોય, વિશેષ પ્રકારનો ક્રમ જેને ઉભો કર્યો એ રંગમંચનો રાજીઓ વીર વિક્રમ કહેવાય. પણ તાતી ખેંચે તલવારું થઈ વાડ્યું ઠેકે વીઠલા, એની સામે કોઈક પડકારો કરે તો એ ઉતરીને વ્યો થાય, કારણ કે એ ક્યાં છે? એ વાસ્તવિકતા છે નહીં. તો આખી સ્થિતિ આપણા જીવનની અંદર સંગ બદલવો પડશે. આકૃતિ બદલાવાની જરૂર નથી, વૃત્તિ બદલાવો બસ જીવન ધન્ય થઈ જશે. તુલસી અને સુરદાસ એના બૈનમૂન દર્શન છે. જે તુલસી વિરહ સહન ન કરી શકે, તુલસીએ કીધું સહીન જાત રઘુપતિ વિરહ જાન ચૌ હરિધામ, ય સુનત અધિવ્યથિત વે શકલ સંત મતિ ધામ. એ સુરદાસ જાહેરમાં એક રાત ભરોસો દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબીન. આ સ્થિતિ કેટલી સરસ કૃતિ મળી આપણે તુલસીદાસજી પાસેથી, સુરદાસજી પાસે ગદ્ય પદ્ય જેમાં હોય. તો વિચારનું ભાથું ઉપરથી ભરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. શરીરનું કદાચ શસ્ત્રથી રક્ષણ થઈ શકે, એ બ્રહ્માસ્ત્ર સામે સુદર્શન ચક્રથી રક્ષણ થયું પરીક્ષિત રાજાનું, પણ એ જ પરીક્ષિત રાજાના માનસનું રક્ષણ ઉત્તરાવસ્થામાં વિચારથી કરવું પડ્યું સુખદેવજી મહારાજ. મનનું રક્ષણ વિચારથી થાય. વિચાર ઔષધ છે. યોગ વાસિષ્ઠકાર કહે છે સંસાર દીર્ઘ રોગસ્ય વિચાર પરમ ઔષધિ. ઇફ યુ થિંક યુ વિલ ગેટ. તમે વિચારશો તો જ પામશો, તમારે વિચારવું પડશે. તમે ચિત્તમાં ઉઠતા તરંગો, તમારા ચિત્તમાં ઉઠેલા તરંગ સળંગ ન થઈ જાય, નહીતર અપંગ થઈ જશો. તમારા ચિત્તમાં ઉઠેલા તરંગ જો સળંગ થઈ ગયા તો અપંગ થઈ જશો, કારણ કે અંતર્મુખ થયેલું મન ચિત્તના અંદરના સંસ્કારોને અનુસરે છે, જે જમા હોય ને. એટલા માટે એ સંસ્કારો જે છે કેટલાય જન્મોના, અત્યારે આ 5 સ્વીચથી પડેલા શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, એની સામે વિચાર એક પ્રબલ સાધન છે. પણ એ જો જગતનો વિચાર હશે, એ વસ્તુને વિષયલક્ષી વિચાર હશે, તો મન કોઈ દિવસ પૂર્ણ નહીં થાય. આ જગતમાં ઈશ્વર પૂર્ણ છે અને મેળવવા માટે પ્રયત્ન નથી કરવાનો, મનને પૂર્ણ કરી દેવાનું છે. એટલા માટે મનને પૂર્ણ વિચારથી ભરી દેવાનું છે. મન મથે નિત્યાનંદ સ્વામી પીઠડિયામાં થઈ ગયા. એમના 2 શ્રેષ્ઠ ગ્રંથો છે, ધર્માલાપ અને વાર્તાલાપ, નિત્યાનંદજી અને પ્રકાશાનંદજી. મન મથે તન સુધારવા મનની કર તજવીજ, જો મન સુધરે તો તન સુધરે, મનમાં છે તનનું બીજ. મનને પૂર્ણ કરી દો. એટલા માટે મનને પૂરા વિચારોથી ભૂંજવાનું શરૂ કરો. પહેલાના જમાનામાં ભૂંજારા આવતા, ભૂંજારા હજી અયોધ્યામાં ચણ્યા ભૂંજવા વાળા હોય છે. એને હિન્દી ભાષામાં શું કહે તો મને કાંઈ ખબર નથી, પણ ચણ્યા ભૂંજતા હોય છે. જે ડાળિયા બનાવે ને, ચણ્યો છે એ ડાળિયો થઈ જાય પછી ગમે એવી ખેડ કરો તો ઉગે નહીં. હો ઉગે, ખારી સિંગ ને વાવો તો ઉગે ખરી. એમ જેનું મન રામ નામથી ભૂંજાઈ ગયું એમાં સંસાર કોઈ દી ઉભો થાય નહીં. ભૂંજવું જોઈએ, ભૂંજાઈ જાય મન, શેકાઈ જાય. આપણે તો કેવા વિષયોથી શેકાઈ જાય છે, અર્ધદગ્ધ થઈ જાય છે. એને એકદમ તળપદ ભાષામાં દરમોળાઈ ગયો કહેવાય. હું મૂળ ઠાંગાનો છું એટલે મારી ભાષા એવી થાય છે. એટલે વિચાર રંગ બદલો. 100 વર્ષ સુધી ધોળી મીણબત્તી કલરમાં ડૂબાડી રાખો, ધોળી મીણબત્તી 100 વર્ષ સુધી લાલ પાણીમાં ડૂબાડી રાખો, 100 વર્ષ કાઢો તો મીણબત્તી ધોળી નીકળે, એમાં કાંઈ ફેરફાર રહે નહીં થાય. પણ 100 વર્ષ બદલે એક નિમેષ માત્રમાં એ મીણબત્તીનો રંગ બદલાઈ જાય. એને ચેતાવો, એને પ્રગટાવો, એ પ્રજ્વલિત થાય અને ઓગળવા માંડે, અને એમાં સદગુરુ રંગ નાખી દે તો તરત જ એ મીણનો કલર બદલાઈ જાય. બળવું પડે, પ્રેમાગ્નિની અંદર શેકાવવું પડે, એ વિરહાવસ્થાની અંદર શેકાવવું પડે તો બની શકે. આપણી તૈયારી જોઈ. અધ્યાત્મ જગતમાં હોશિયારી હાલતી જ નથી. કેટલાય રહી ગયા, બુદ્ધિ કી કિતાબ વહીં મેજ પે રહ ગઈ, હાલતું જ નથી. તૈયારી જોઈ. અગર ચંદન કી
चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा जोगी मत જા કેટલી તૈયારી છે આપણે મીઠું ઓછું નાખ્યું હોય ત્યાં ઘરે લડાઈ શરૂ થઈ જાય કેટલી તૈયારી એ હોશિયારી છે ગામડામાં મેં અહીંથી એક દિવસ કીધું હતું બીજી વાર કહું સ્ત્રીમાં ને સ્ત્રીમાં કાંઈ ફેર નહીં અમારા ગામડાવાળા માણસોને સ્ત્રી બોલતા આવડે જ નહીં સ્ત્રી બોલતા ન આવડે અસ્ત્રી બોલે સ્ત્રી ગરમ થાય એટલે બધી કરજલીઓ ભાંગી નાખે એમ સ્ત્રી ગરમ થાય તો આ બધાના અપલખણ ભાંગી જાય એમ જા પણ વસ્તુ વિષય માટે ગરમી પકડે એટલે આ દેશની કઠણાઈ બેહેસ નહીતર આઉટ ઓફ યુનિવર્સલ લો વૈશ્વિક કાનૂન વિરુદ્ધ એક વ્રતના આધારે સાવિત્રી સત્યવાનના દેહને યમરાજ પાસેથી પાછો લાવી શકે અને એ જીવન કવન મહર્ષિ અરવિંદોના જીવનની અંદર યુ ટર્ન લાવી દે એમએસ યુનિવર્સિટીના બદલે પોંડિચેરી પહોંચાડી દે હાઉ ટુ પોસિબલ વૈશ્વિક કાનૂન વિરુદ્ધ કેટલી બધી શક્તિ માણસે વિચાર કરવો જોઈએ આપણે વિચારી ત્યારે જ આપણા મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવી શકશું બાકી જ્યાં સુધી મન વિચારશે ને ત્યાં સુધી કઠણાઈ જશે જ નહીં કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે ન વિચારીશ ત્યાં સુધી ગતિ હેતુ વગરની હોય છે અને હેતુ વગરની ગતિ કોઈ દિવસ પ્રગતિ કરતી જ નથી પછી શરણાગતિની કલ્પના પણ ન કરી શકાય હેતુ વગરની ગતિ ઘોડી ચડાવીને સાયકલ ઉપર ચડીને હાય સુધી ફળિયામાં પેડલ મારો અને ઉતરો એટલે ન્યા ફળિયામાં દો હરામ કાંઈ દો એ કઈ ગામ આવે હિંડોળા ઉપર હાય સુધી બે રહ્યો ને હેઠે ઉતરો એટલે ઓસરી દો દિલ્હી કલકત્તા કાંઈ આવે જેક ચડાવીને ખટારાને પડ્યા ને ગમે એટલી ગતિ આપો ન્યા જ ઉભો હોય એમ જેને કાંઈ હેતુ જ ન હોય એ ગમે એટલા આંટા મારે ને પણ એમાં કાંઈ વળે નહીં એ જીવનનું કોઈ લક્ષ્ય જ ન હોય જીવનનો કોઈ હેતુ જ ન હોય નર્મદા કિનારે વેકેશન દરમિયાન એક છોકરો ગયો મહાત્માજી બેઠેલા તો કોકે કીધું સિદ્ધ પુરુષ છે ત્રિકાલજ્ઞ છે પગે લાગ્યો બાપુ કે આશીર્વાદ આપો તો કે શું કામ છે કે એમકોમની પરીક્ષા આપી છે ને MBAમાં થઈ ગયો દાખલ હવે MBAની પરીક્ષા આપી દીધી તો શું કામ એ કે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ થાવ ને એવું કામ કરો એવો આશીર્વાદ આપો કે પછી એ કે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ થઈ જાવ એટલે મને નોકરી મળી જાય કે સારામાં સારી પછી નોકરી મળે એટલે છોકરી મળી જાય કે છોકરી મળી જાય એટલે કે પછી બસ કંપની તરફથી બંગલો મળે નોકર મળે મોબાઈલ મળે બધું મળી જાય સગવડ મળી જાય બધી પછી કે મારા લગ્ન થઈ ગયા હોય એ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી નોકરી કરીને ઘરે આવું પછી મારે એને દીકરાનો જન્મ થાય પછી કે એને હિંચકો અત્યારની માયું તો અમારો કેવો ઉપયોગ કરે ખબર સુવિધા મર બાવો આવ્યો અમે શું બગાડ્યું તમારું અમે કઈ આડાડ દેણ છે ગાણું વાણું દુજાણું તાલમાં હોય તાલ હોય એના જીવનની અંદર બતાલ ન હોય એના જીવનની અંદર ધમાલ ન હોય એને ઈશ્વરીય કમાલની અનુભૂતિ થાય જેના જીવનની અંદર તાલ હોય ને એના જીવનની અંદર ધમાલ હોય જ નહીં બતાલ હોય જ નહીં એને ઈશ્વરીય કમાલ આપણે વિષયમાં જવું ને તો કહેવાનું તાત્પર્ય આપણે આપણા જીવનની અંદર તપાસ કરીએ કે હેતુ આને પછી કીધું પછી શું થાય એ કે છોકરો મોટો થાય પછી મારી લાવ એને ભણાવું પછી કે મારી લાગવગથી ભણી લે મારા જેટલું એટલે મારી પોસ્ટ ઉપર એને એ વખતે હું મોટો ઓફિસર થઈ ગયો એટલે એને અહીંયા જોઈન્ટ કરી દઉં લાગવગથી એટલે ઓફિસર તરીકે તરત એને જગ્યા મળી જાય એના લગ્ન કરી નાખું પછી કે હું પેન્શન ઉપર ઉતરી ગયો પછી કે હું એના છોકરાની દોરી ચલાવું પછી કે હું મરી જાઉં તો કે આમાં સત્સંગ તીર્થાટન કથા સાંભળવું દાન પુણ્ય સત્કર્મ જ કાંઈ આવ્યા જ નહીં કે કાંઈ નહીં તો કે અત્યારે મરી જા ને કે આ ગધા મજૂરી કરીને જીવવું મરવું એના કરતા અત્યારે ખાબે કામ અને મરી જા તારા જીવનનો કોઈ હેતુ જ નથી જીવન એટલે જીવવું વધવું નાશ પામવું એશામ ન વિદ્યામ ન તપો ન દાનમ જ્ઞાનમ ન શીલમ ન ગુણો ન ધર્મ તે મૃત્યુ લોકે ભૂમિભાર ભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાશ્ચરંતી પેલા તો મીંદડા છે ને એ બિચારા બચી જતા પેલાના જમાનામાં માટીના ઠામડા હતા ને એટલે ઘી કે દૂધ વાળા ઠામમાં મીંદડું મોઢું નાખી દે અને હલવાઈ જાય અંદર ફસાઈ જાય એના કરતા આ તળપત શબ્દ બરોબર છે એનું મીંદડાનું માથું માંડે હલવાઈ જાય એટલે બાળ તો બંધ થઈ જાય ચારે કોર દોડવા માંડે મીંદડો બરોબર પણ તોય એને બહુ દખ નહોતું પડતું કારણ કે ક્યાંક જોરથી ફટકાય ને ત્યાં માટીનું ઠામ ફૂટી જાય એટલે મીંદડું
બચી જાય. પણ હવે આઝાદી પછી એક ડખો શરૂ થયો. તમે ને હું બધાએ આ ધાતુના વાસણમાં મોઢા નાખી દીધા. ગમે ત્યાં ભટકાય છે, માર ખાય છે, બાકી કાંઈ ફૂટતું નથી. એમ મીંદડા બિચારા હલવાઈ જાય. તો કહેવાનું તાત્પર્ય વૈચારિક સ્થિતિ પ્રબળ હોવી જોઈએ આપણી. અને એક વિચાર માટે છે માણસે સતત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ પોતાના મનનું. પોતાના મનનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણા ઉપર વિચારો હાવી થઈ જાય, આપણા ચિત્તનો કબજો લઈ લે, આપણા ચિત્તનો કંટ્રોલ લઈ લે. જેનો સ્વભાવ બની જાય ને એના ઉપર કોઈ પ્રભાવ અસર ન કરે. જેનો સ્વભાવ બની જાય એના ઉપર કોઈ પ્રભાવ અસર જ ન કરી શકે. કાંઈ કોઈ દિવસ એને કોઈ પણ પ્રકારની કાંઈ આશ્ચર્ય જ ન થાય, ગમે એમ થઈ જાય. આ સ્થિતિ છે. તો અહીંયા તમે આવ્યા છો દ્વારકાધીશની નગરીમાં, સુંદર મજાની કથાનું રસપાન કરો છો. તમારા જીવનની અંદર આમૂલ પરિવર્તન લાવવા માટે થઈ અહીંથી કંઈક વૈચારિક ભાથું લઈને જજો અને એને આચરણની અંદર મૂકવા પ્રયત્ન કરજો. જો આચરણની અંદર મૂકશો તો જ કામ થશે. બાકી તાળીઓના ગડગડાટ કરશો અને વાહ ભયા કરશો થોડીક વાર, તો એનાથી શું ફાયદો થાય? એ તો ડ્રામેટિકલ શો થઈ જાય, એનાથી કાંઈ ફાયદો ન થાય. અમે ગમે એટલું બોલ બોલ કરી તો શું ફાયદો થાય? तुम बकता भला कि हम सुनता भला, गाया तबलक गाया फिर झापा देकर जाया. नो जाने माखण सोपड़ो पाणे तो गुणीप नो आणे, पाणो રીઢો થાય. એટલા માટે વૈચારિક સ્થિતિ હેતુ વગરની ગતિ કોઈ દિવસ પ્રગતિમાં પરિણામે જ નહીં. આપણા જીવનનો કંઈક હેતુ હોવો જોઈએ. જીવનની અંદર ત્રણ વસ્તુ તો બહુ મક્કમ હોવી જોઈએ. એક વ્રત હોવું જોઈએ, કાં નિયમ હોવો જોઈએ, કાં યજ્ઞ સ્વધાન સ્વાહા સેવાકીય અથવા અગ્નિની આહુતિ વાળો, આવું જીવન હોવું જોઈએ. સારા લાગવા માટે કોઈ દિવસ પ્રયત્ન કરશો જ નહીં, સાચા બનવા માટે પ્રયત્ન કરજો. માપ બહાર જશો તો પાપ સિવાય કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે નહીં, અને છાપ પાડવા મતશો ને તોય પાપ સિવાય કાંઈ પ્રાપ્ત થશે નહીં. એટલા માટે લક્ષ્મણ રેખાની અંદર જીવવા પ્રયત્ન કરવો. જીવનને આ જીવનનું માધુર્ય અનુભવ હોય અંદર, તમે તમારાથી રાજી થઈ શકો તો તમારું સૌંદર્ય એટ્રેક્ટિવ હશે. તમે વિચારી જો, તમે ખુદ તમે જ્યાં સુધી પદાર્થ અને વિષયોથી રાજી થઈ જાઓ છો, પ્રસન્ન થઈ જાઓ છો, ત્યાં સુધી તમને જગતના માણસો પગે લાગે તો માનજો કે તમારે એનું પાપ ભોગવવું પડશે. આત્માનંદ સરસ્વતી હોય કે એનો બાપ હોય. તમને જ્યાં સુધી બહારથી સુખ મળે છે એવું દ્રઢ છે, અને યાદ રાખજો જેને બહારથી સુખ મળે છે એવું છે અને એ શીખ આપે છે, એવી જેની સ્થિતિ છે, બૌદ્ધિક જાદુગરે ગમે એટલા હોય, વાસ્તવિક સ્થિતિથી ઘણો દૂર હોય, તો એવા માણસો શીખ આપે ને તોય માનવું કે વ્યક્તિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રને ભીખ માંગ્યા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. શીખ કેવી હોવી જોઈએ? ઉત્તિષ્ઠ પરંતપ મા ક્લેબ્ય યુદ્ધસ્વ કુરુ. વર્ણાશ્રમ, સ્વધર્મ, આશ્રમ ધર્મ તારો શું છે? શીખ એવી હોય જે વ્યક્તિ જીવન બનાવવા ઈચ્છતી હોય એને પોતે તો પોતાના મનની તપાસ કરવી જોઈએ કે મનના તરંગો કેવા છે. ચાલુ વિચાર કહી શકે એવાનો જ સંગ કરો. તમે મને પૂછો કે સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી અત્યારે તમે શું વિચારો છો? હું રોડ ઉપર જતો કહું, તમે મને પૂછો કે શું વિચારો છો, એ જ ક્ષણે, ત્રિકાલ ગણતરી નહીં, એ જ ક્ષણે મારો રનિંગ થોટ, હું મારો ચાલુ વિચાર જો તમને કહી શકવા માટે સરળતાપૂર્વક રજીસ્ટર કરી શકું તો હું સજ્જન છું, સાધુ છું. ચાલુ વિચાર કહી શકું તો. પણ એ વખતે હું વિચાર કરતો 16 વર્ષની સુંદરી મને મળી જાય તો, અને તમે મને પૂછો ત્યારે હું એ વિચાર તમને ખબર, હું તમારી પાસે આર્ટિફિશિયલ થોટ્સ રજૂ કરીશ. એનું કારણ કે જો હું મારો ચાલુ વિચાર કહી દઉં તો હું વામણો પુરવાર થાઉં, હું સંન્યાસી છું, આબરૂના કાંકરા થઈ જાય. એટલે એક હું બનાવટી વિચાર ઉભો કરીશ અને એ રજૂ કરીશ કે કેમ છો, આવો આપણે સત્સંગ કરી બેસી, અડધો રકાબી હું વળી શા આપી, મારે અપલખણ છે એટલે શા સાંભળે. એટલે કે આપણે આ બનાવટી વિચાર, ચાલુ વિચાર કહી શકે ને એ કોઈ દિવસ લુચ્ચા હોતા નથી, એ કોઈ દિવસ કપટી હોતા નથી, એ કોઈ દિવસ નકામા નિર્બળ હોતા નથી. આ દેશનો સાધુ ગમે ત્યારે ઓપન કાર્ડ્સ લાઈફ, એ પિલાન કોઈ દી રમે જ નહીં, નહીતર ડબલ ગોલા નીકળે, ક્યારેક માર્યા જાય. ઓપન કાર્ડ્સ લાઈફ, ખુલ્લું જીવન. ચાલુ વિચાર કહી શકવાની તૈયારી હોય છે. ચાલુ વિચાર ક્યારે કહી શકાય? સતત મનુષ્ય વિવેકથી જાગ્રત હોય તો. આ ડોળા ઉઘાડા હોય ને જાગ્રત હોય નહીં.
અંદર જે મનુષ્ય વિવેકથી જાગૃત હોય એટલા માટે વૈચારિક સંપત્તિ આ રાષ્ટ્રની બહુ જબરજસ્ત છે. હમણાં મારા પૂર્વકતા કોઈક બોલતા હતા એટોમિક એનર્જી. અરે અહીં તો તમે વિદિત્વા મૃત્યુમેતિ મામ નાન્ય પંથા વિદ્યતે અહીંના, જેને જાણવાથી મનુષ્ય મૃત્યુના ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પરીક્ષિત રાજા મુક્ત થઈ ગયા મૃત્યુના ભય. એટોમિક એનર્જી ગમે એટલી હોય, મૃત્યુનું રહસ્ય, મૃત્યુનું કારણ જાણી લ્યો એટલે મૃત્યુના ભયમાંથી છૂટવા. મૃત્યુનું કારણ જન્મ છે. જેનું કારણ જાણી લ્યો એટલે એનો ભય તરત જતો રહે, એના પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય, એક મંગલ અવસર થઈ જાય. મૃત્યુનું કારણ જન્મ છે, તો ન જન્મવા દેવું હોય તો શું કરવું? જગતમાં એક જ વ્યક્તિ સુખી છે જે જન્મેલો નથી અને કાં મરેલો છે. આ જ સુખી છે. બાકી તો બધા દોડમ દોડ ઝપટ કરી જાય છે. તો આવી સ્થિતિમાં તમે પોતે ખુદ વિચારો કે આપણે કઈ વિચાર નહીં. આપણને તો કોઈ હેન્ડલ મારે ને આપણે હાલી છીએ, મશીન છે. આપણી પાસે કોઈ મિશન નથી. ડિવાઇન થોટ્સ. નચિકેતા પાસે દિવ્ય વિચારો હતા. યમરાજને કહી દીધું કોઈ પણ પ્રલોભન મને હલબલાવી નહીં શકે. પૃથ્વી પર અને આસમાનની વચ્ચે મૃત્યુનું રહસ્ય શું છે મને કહી દો. યમરાજને નચિકેતાએ કહી દીધું. આપણને નબળા વિચારો હલબલાવી જાય, નબળો સંગ હલબલાવી જાય, નબળી વાતો હલબલાવી જાય. અરે એક ભજીયામાં હવા દાવે, બીજું ભજીયું, ત્રીજું ભજીયું ઠબકારીને ભી હિંબારીને ગળા સુધી દાબી લે. બોલો, સ્વાદ આપને હેરાન કરે, વાદ હેરાન કરે, બધું આ 5 કેમેરા વાળું, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ વાળું. અને આમાં કઈ ફાયદો નથી. મારી પાસે નેગેટિવ છે, ધોઈને પોઝિટિવ થાય પછી વસ્તુ તો જોઈએ જ ને. કઈ નેગેટિવ થોડી ખવાય છે. અંદર આઈસ્ક્રીમ છે એ પાછો ઉભો થાય બીજા 10 ખર્ચવા પડે ડીગાજી. પાથરું ખવાય નહીં કાંઈ. એટલા માટે અહીંયા ફરીથી મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો છે. એકવાર જીવનની અંદર તમે એકવાર પરમાત્મા ઉપર ફિદા થઈ જાઓ, તમે એકવાર પરમાત્મા ઉપર ફિદા થઈ જાઓ તો આખું જગત તમારા માટે ફના થઈ જવા તૈયાર થઈ જશે. આપણે ફિદા થવું પડે. તો વૈચારિક સ્થિતિ એટલી બધી પ્રબલ બનાવો, તમારા જીવનને અંદરથી રંગી નાખો અને સજ્જનોનો સંગ કરો, એવા માણસોનો સંગ કરો. એની પાસે બંગલા ન હોય તો કાંઈ નહીં, એની પાસે મોટર ન હોય તો કાંઈ નહીં, એની પાસે વાકચાતુર્યતા ન હોય કાંઈ નહીં, એની પાસે હેન્ડસમ ન હોય તો કાંઈ નહીં. ભગવાન શિવજીના વિવાહની આજ વાત થતી હતી. એક દ્રષ્ટાંત મારો વખતે સમાપ્ત કરીશ. તો શિવજી છે એનો એટ્રેક્ટિવ પાવર કેટલો છે વિચાર કરો. એની આકર્ષણ શક્તિ કેટલી. એ શું બ્યુટી પાર્લરમાંથી આવ્યા છે? બ્યુટી પાર્લરનું સૌંદર્ય વિકાર જન્માવે, એ કઈ જીવનનું પરમ કલ્યાણ ન કરે. શિવજી છે એ તો પોતે પોતાથી પોતાનામાં જીવનની અંદર રહે છે. મોક્ષ ખડવાંગમ પરસુર જીનમ ભાસ્મ ફાડીના કપાલમ જેતી તવ વરદ તંત્રોપકરણમ સુરાસ્તમ તામ વૃદ્ધિમ દદતિ તુ ભવદ્ભો પ્રણહિતામ નહીં સ્વાત્મા રામમ વિષય મૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ. આ તો સ્વાત્મા રામી, પોતે પોતાથી પોતાનામાં જ પ્રસન્ન, દ્વંદ્વથી મુક્ત. એનું અંદરથી જે નિર્મોહી હોય એ વ્યક્તિ એટ્રેક્ટિવ પાવર વાળી હોય છે. એ સૌંદર્ય ખેંચી શકે તમને મને. કૃષ્ણ ધાતુ કૃષ્ણ ખેંચી શકે તમને મને. એ સૌંદર્ય કારણ એને કઈ કોઈ ખુશી કરવા વાળું છે જ નહીં. એ પોતે સ્વયં પોતે જ આનંદ મગ્ન છે, પોતે જ પ્રસન્ન ચિત્ત છે. તો એ સૌંદર્ય એના તરફ આકર્ષિત થાવ તો એ સૌંદર્ય શિવમ કલ્યાણકારી છે અને એ કલ્યાણ સત્ય શાશ્વત છે. તો આપણે પોતે આપણી સુરતા ને એવી રીતે સુરતા શબ્દને સંચરે તો એવા અખંડ વિચાર, એવા દિવ્ય વિચાર, સદગુરુનો જે મંત્ર હોય એના આધારે આખી સુરતાને જો દોરી જઈએ આપણે તો આપણું પરમ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલા માટે આપ સર્વને આજના દિવસે કરબદ્ધ પ્રાર્થના, ઇફ યુ થિંક યુ વિલ ગેટ, તમે વિચારશો તો જ તમે પામશો, બાકી ક્યાંય કોઈ દિવસ ક્યાંય બની શકશે નહીં. એવું ક્યાંક એક છે, હું અનુગ્રહને માનું છું, કૃપા દ્રષ્ટિને માનું છું, એમાં બે મત નહીં. હું એ ભોગવું છું અત્યારે પ્રેક્ટિકલ મારા જીવનની અંદર. મારા સદગુરુ મહારાજનો અનુગ્રહ, એની કૃપા દ્રષ્ટિ અત્યારે ભોગવું છું. અને આ દેશના જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એ બધાએ સદગુરુની કૃપાએ કરીને જ જીવન જીવતા હોય છે. નકર અમે ટાવર હેઠે ઉભા રહી રૂપિયો નો આવે ઢોલ વગાડી
પણ એની કૃપાએથી જ આ બધી મજા. પણ એક વાત યાદ રાખો, ઈશ્વર પૂર્ણ છે, મનને પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન કરો. માટે એમાં ઈશ્વર ઈચ્છામાં સહમતિ દાખવો અથવા ઈશ્વર દર્શનની જ ઈચ્છા કેળવો. બાકીનું બધું એની ઈચ્છા મુજબ ચાલતું હોય એમાં ગોઠવાઈ જાઓ. ફરિયાદ ન કરો, કેવળ યાદ રાખો તો તમારું પરમ કલ્યાણ થઈ જશે. અને એક વાત યાદ રાખજો, પરિવર્તનનો અધિકાર મનુષ્યને જ આપ્યો છે, બાકી બીજા બધાએ તો એના સ્વભાવ પ્રમાણે અનુસરે. એટલે એક વાત યાદ રાખજો, વિશ્વાસ કરો ને તો આ મહાત્માઓ ઉપર, સંતો ઉપર વિશ્વાસ કરજો, જેની પાસે અપરિવર્તનશીલ વિચાર વાળું વ્યક્તિત્વ છે, આચારના દર્શન વાળું, જેની પાસે અપરિવર્તનશીલ વિચાર વાળું, જેનો વિચાર ન બદલાય, જેનો વિચાર ન બદલાય એ કોઈ દિવસ વટલાય નહીં, એમાં કોઈ દિવસ વિકાર જાગૃત થાય જ નહીં. આવી સ્થિતિ છે. તો એક પ્રકૃતિના જે ગુણધર્મો છે એમાં મન એક જ એવું છે, મલ્ટીપર્પઝ. બાકી તો કપાસિયા, રીંગણાનું બી, મરચાનું બી છે, પ્રકૃતિએ નક્કી કરેલી, નિહિત કરેલી શક્તિ છે. જેમ શબ્દની શક્તિ છે રૂપને હાજર કરવાની. એક જણાએ બૂટ લીધા સ્ટોરમાંથી, તો બહાર આવીને પાછો અંદર ગયો કે આમાં બીબીસી પકડાતું નથી. તો મેનેજર કે આ તો પગના રક્ષણ કરવા માટે છે, આની શક્તિ નિહિત કરેલી હોય છે. એમ બધા બિયારણની પ્રકૃતિ, એ વિષયમાં ઊંડું નથી જવું, સુખની સુખ એમ બહુ ના, બધા બિયારણની શક્તિ નિહિત કરેલી હોય છે. એમાં મનની શક્તિ પણ નક્કી કરેલી છે. શબ્દ બ્રહ્મની આરાધના, શબ્દ એ હંમેશા રૂપને હાજર કરી દે. અને પછી આગળની લંબાઈ બહુ છે, પણ દ્રષ્ટાંત આપીને વખતે સમાપ્ત કરું. તો આપણે મૂળ એક વાત, મનુષ્યને મનને પૂર્ણ કરવાનો અધિકાર છે. મન મનુષ્યને પૂર્ણ કરી શકે, બાકી બધા પ્રારબ્ધના આધારે જીવે છે. તમેનું આપણા ઉપર ગુરુ કૃપા થાય, ઈશ્વર કૃપા થાય તો આપણું પરમ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે એક વાત યાદ રાખજો, સંતો ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, શાસ્ત્રો ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, સજ્જનો ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, સદગ્રસ્તો ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, આ દેશની સરિતાના પહાડો ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, આ દેશના વૃક્ષ તુલસી અને બિલ્લી ઉપર વિશ્વાસ રાખજો, આ દેશની ગાય ચંદ્ર સૂર્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખજો. કારણ કે આ દેશ છે ને એક મોટી વિશ્વની પાઠશાળા છે, બધા બોલે જ છે, અહીં બધા આપે જ છે. ઉપર છે એ આપે છે, નીચે રહી છે આપી, જેની વચ્ચે રહી છે કલ્પના કરી જો, આસમાન પણ આપે છે, પૃથ્વી પણ આપે છે, આપણે એની વચ્ચે રહી છીએ, આપણે માગી છીએ માટે દુઃખી થઈ છીએ. જેની વચ્ચે રહી છે બધા આપે છે. જો આપણે આપવાનું શરૂ કરી દઈએ તો માગવાનો વાળો બંધ થઈ જાય, આપણું પરમ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલા માટે સ્વભાવ બદલાવા માટે થઈ સંતોનું છેલ્લે એક દ્રષ્ટાંત. એકવાર મેળો ભરાણેલો, એમાં એક મીંદડો આવ્યો અને મીંદડાએ જાહેરાત કરી, હું ભાગવત ભૂષણ હમણાં કુંભ મેળામાં ગયો તો બદ્રી કેદાર જઈને આવ્યો છું કે કેદાર યુનિવર્સિટીનું મારી પાસે કંકણ છે, હું ભાગવત ભૂષણ છું કે, અને મારું નામ શાંતિ બ્રહ્મા, અને મેં અત્યારે ભાગવત કથા શરૂ કરી છે અને માઇક ને બધું કરી અને વડેઠ જમાવટ શરૂ કરી દીધી. અને ઉંદર ન્યા 1000 રે આને ભાગવતની કથા શરૂ કરી દીધી. અને પહેલે જ માઇકમાં શરૂઆત થઈ ગઈ, ભજે વ્રજે કમંડનમ સમસ્ત પાપ ખંડનમ સ્વભક્ત ચિતરંજનમ સદૈવ નંદનંદનમ, પરસાદિયાન ઘરની બધું. અને 1000 ઉંદર આવી ગયા બહાર સાંભળવા માંડ્યા. હા, જે કથા પૂરી થઈ બધા ઉંદર વિયાઈ ગયા. એમ 2-4 દી આવેલો ને ત્યાં 5મે દી ગઢો ઉંદર કહેવા માંડ્યો, એ કે ગમે એમ થાય આપણે 1000 હતા, નાઇટમાં કંઈક ગડબડ થઈ, 9 જેવા છે, હોનો તૂટો પડ્યો, ગમે એમ થયું. આ તો કહેતો હું ભાગવત ભૂષણ છું ને અહિંસા પરમો ધર્મ સૂત્ર લઈને આવ્યો છે, અને આ કઠણાઈ કેમ બેઠી, ગઢો ઉંદર કે ગમે ત્યાં. બીજી દી કેસેટ વાગી, કરારવિંદે પદારવિંદમ મુખાર, ઈ કે હું તો સરસ થઈ ગયો છું, રસો વેશ બ્રહ્મ, એ રસ મેં પીધો છે એટલે હું સરસ થઈ ગયું છે. અમારી ઇન્દ્રિયોને તરસ લાગતી જ નથી, એટલે કૃષ્ણ કોઈ છોડાવી શકે એમ. આવું ભાઈ હલડ કરી દીધું, આને રસ લઈ લીધેલો મીંદડાએ મારજો. એક દી ગઢા ઉંદર કીધું, અમારા ઈશ્વરદા બાપુ જે હોય છે ડાલામકો હાવસ બરવાળાનો લક્ષ્મણ મંદિરનો, અમારા સમાજનો ડાલામકો હાવસ કહેવાય. એ ઉંદર ગઢો ઉંદર કે હું વાહે રહું છું, બધાય કથા પતે એટલે હવ વ્યા દેજો. એ બધા ઉંદર ભાગ્યા ના, ગઢો ઉંદર વાહે રહ્યો. માઇલપા નાઈતે મીટિંગ કરી, 10 મિનિટ થઈ પણ ઓલો ગઢો ઉંદર આવ્યો નહીં. અને બીજો દી કેસેટ વાગ્યો સવારના પોરમાં, એકેય ઉંદર બારો નહીં નીકળ્યો. આમ દરમાંથી ડોકા કાઢી કાઢીને જોવા માંડ્યા, પણ એકેય નીકળે નહીં. ઓલા કે કેમ છો? બસ શ્રદ્ધા ખૂટી ગઈ, વિશ્વાસ તૂટી ગયો.
તમને આ ભગવાનનું સચ્ચરિત્ર સંભળાવું, તમારી વિષય વાસનાઓ નષ્ટ થઈ જાય, અંતકરણ વિશુદ્ધ થઈ જાય. આવા દૈવી વિચારોનો પ્રવાહ વેવડાવી રહ્યો છો ને મારા તમે કેમ નથી આવતા? આવી જાઓ, પ્રસાદી મારા ઘરની માઇક માં. ઉંદર કે એ બધું સાચું. શાંતિ બ્રહ્મા નમસ્તુભ્યમ. હે શાંતિ બ્રહ્મા, તને નમસ્કાર છે. શાંતિ બ્રહ્મા નમસ્તુભ્યમ. નમસ્તુભ્યમ કેદાર કંકણમ. તને આ ભાગવત ભૂષણ નો ઇલકામ મળ્યો ને, કંકણ ને નમસ્કાર કે. શાંતિ બ્રહ્મા નમસ્તુભ્યમ. નમસ્તુભ્યમ કેદાર કંકણમ. તો કે કારણ શું છે? વોટ રીઝન? કે સહસ્ત્ર મધ્યે શતમ નાસ્તિ. આ 1000 માં 100 હર્યા નહીં, સહસ્ત્ર મધ્યે શતમ નાસ્તિ. અને અમને તો ક્યારે ખબર પડી? બાંડી પૂછો મૂષક નાસ્તિ. આ બાંડો ઉંદર નો આવ્યો ત્યારે ખબર પડી. એટલે મીંદડા છે એ કદાચ તમને મને ઉપદેશ આપે તો એ વિચારો. એમ આ જે વૈદિક સંસ્કૃતિ કાલનાશીની મોક્ષદાયીની સંસ્કૃતિ સિવાય વેસ્ટલ કલ્ચરના જે વિચારો છે, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના જે વિચારો છે, એ વિચારો વસ્તુ અને વિષયલક્ષી વિચારો છે. એ વિચારો મીંદડા જેવા વિચારો છે. એમાં જો ભ્રમિત થઈ જઈશું ને તો આપણે બધું ગુમાવી દઈશું, આપણે મટી જશું. એટલા માટે એ સ્થિતિ ન થાય એટલા માટે આ રામકથા, આ કૃષ્ણ કથા, એ સત્ર ચરિત્રને જીવનની અંદર આત્મસાત કરવા માટે પ્રયત્ન કરી, એ વિચારોને જીવનની અંદર આચરણમાં મૂકીને જીવનને ધન્ય બનાવી, એ જ મંગલ યાદ. રામચંદ્ર ભગવાન કી